بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میر درد کی غزل نمبر 2 بقیہ اشعار کو ہم دیکھیں گے کہ میر کہتے ہیں: عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت تو ہے جی جسے پاتا ہے، پر یہ لذت تو ہے جی جسے پاتا ہے۔ اگلا شعر کہ بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، بات کچھ دل کی ہماری تو نہ سلجھی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ ہی گھبراتا ہوں، آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ ہی گھبراتا ہوں، عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے، عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے۔ آخری شعر سمجھ فرمائیے کہ درد کی قدر میرے یار سمجھنا پلہ، درد کی قدر میرے یار سمجھنا پلہ، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے، عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت وہ ہے جی جسے پاتا ہے۔ کل ہم نے دیکھا تھا پیارے بچوں کہ عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے۔ اب جان کھانا مراد تکلیف دینا، پریشان کرنا، جان کھانا مراد تکلیف دینا، پریشان کرنا، عشق ہر چند جان صدا کھاتا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ جو عشق ہے یہ ایک عاشق کے لیے آسان بات نہیں ہے، یہ تکلیف دہ اور پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت وہ ہے جی جسے پاتا ہے، لیکن یہ عشق کے اندر ایسی لذت ہے، ایسا احساس ہے کہ اس میں ڈوبا رہنا، شاعر عاشق جو ہے اس میں ڈوب کے ہی رہنا چاہتا ہے، کیونکہ عشق پر زور نہیں ہے وہ آتش غالب، عشق پر زور نہیں ہے وہ آتش غالب، جو لگائے نہ لگے، جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے، عشق پر زور نہیں ہے وہ آتش غالب، جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ ہی گھبراتا ہوں۔ یعنی شاعر یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ دل کے معاملات بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا اور ان کی گتھیوں کو سلجھانا یہ آسان بات نہیں ہوتا۔ شاعر بھی دل کے معاملات میں اپنے آپ کو بے بس، مجبور اور لاچار سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے دل کی بات کو سلجھانے کی بہت کوشش کی، مگر تھک ہار کر بیٹھ گئے، ہمارا کوئی بس نہیں چلا، ہمارا دل آپ ہی خوش ہوتا ہے، اب ہمارا دل آپ ہی خوش ہوتا ہے، کس بات پر خوش ہوتا ہے یہ سمجھنے سے ہم قاصر ہے، اس بات کو ہم سمجھ نہیں سکے، اور کبھی آپ ہی گھبراتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہے کہ خود ہی گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کی یہ گھبراہٹ کی وجہ
हम नहीं जान सकते। इसीलिए शायर ने कहा है कि इश्क पर जोर नहीं है वो आतिश गालिब, के लगाए न लगे और बुझाए न बनी। अगला शेर देखिए कि जी कड़ा करके तेरे कूचे से जब जाता हूँ, जी कड़ा करके तेरे कूचे से जब जाता हूँ, दिल दुश्मन ये मुझे घेर के फिर लाता है। यानी शायर यहाँ क्या कह रहा है कि महबूब की जो गली है, महबूब का जो कूचा है, इस कूचे में पड़े रहना आशिक अपना मुकद्दर समझता है, मुकद्दर जानता है। लेकिन जब महबूब की बेनियाजी और बेइल्तिफाती हद से गुजर जाती है, बेरुखी होती है, तो उसे ख्याल आता है कि कूचा छोड़कर कहीं और चला जाए। क्योंकि किसी ने कहा है कि बेरुखी पहले पहल होती है महबूब से, जो बेरुखी पहले पहल होती है महबूब से, जो मैं उसे प्यार का उन्वान कहा करता हूँ, मैं उसे प्यार का उन्वान कहा करता हूँ। अरे मेरे महबूब मुझे पत्थर कह दे कोई, बहुत से लोग तो पत्थर को भी भगवान कहा करते हैं। ये बात यहाँ पर एक बात बताई गई है कि शायर जो है उसको ये ख्याल आता है कि कूचा छोड़कर कहीं और चला जाए। कुछ ऐसी ही कैफियत शायर की भी है कि वो कहता है कि जी कड़ा करके, शायर कहता है कि जी कड़ा करके मैं महबूब के कूचे से चला जाता हूँ। हालांकि तबीयत को ये गवारा नहीं है कि मैं महबूब की गली, महबूब का कूचा छोड़कर मैं कहीं और चला जाऊं, लेकिन दिल दुश्मन ये मुझे घेर के फिर लाता है। लेकिन मेरा जो दिल है, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ, मैं अपने दिल के आगे जा नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है। दिल मेरा दुश्मन है, फिर घेर कर मुझे इसी कूचे में ले आता है, क्योंकि वो इश्क करता है, मोहब्बत करता है। अगला शब्द देखिए कि दर्द की कद्र मेरे यार समझना वल्लाह, दर्द की कद्र मेरे यार समझना वल्लाह, ऐसा आजाद तेरे दाम में यूं आता है। अब यहाँ है दाम में आना, दाम कहते हैं जाल को, दाम में आना यानी फंसना। दाम में आना यानी जैसे शिकारी जाल डालता है और अपने शिकार को उसमें फंसाता है, तो दाम में आना यानी फंसना। दर्द की कद्र मेरे यार समझना वल्लाह, और वल्लाह कहते हैं अल्लाह की कसम, वल्लाह कहते हैं अल्लाह की कसम। शायर यहाँ कह रहा है कि दर्द की कद्र मेरे यार समझना वल्लाह। शायर एक आजाद तबाह शख्स है, यानी वो आजादाना जिंदगी गुजारना चाहता है, आजाद रहना चाहता है, उसे किसी का पाबंद रहना गवारा नहीं, पाबंद रहना यानी वो गुलामी पसंद नहीं करता। इसके बावजूद महबूब के दाम मोहब्बत में वो गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन शायर की मजबूरी ये है कि वो अपने महबूब के मोहब्बत के जाल में फंस जाता है, गिरफ्तार हो जाता है। इसलिए वो महबूब से कहता है कि ए मेरे यार, तू दर्द की कद्र व कीमत को समझ और अपने गम से न दिखा और इसके साथ तगाफुल न बरत। खुदा की कसम, ऐसा आजाद मर्द किसी के दाम में फंसता है? अपने महबूब से वो सवाल कर रहा है कि जो आजाद रहने वाला, आजाद जिंदगी गुजारने वाला जो शख्स है, वो भी अपने किसी के दाम में, किसी के जाल में किसी का शिकार होता है। लेकिन तेरी खुशकिस्मती है कि वो तेरे फरेब मोहब्बत का शिकार हो चुका है, वो तेरे फरेब मोहब्बत का शिकार हो चुका है और तेरी जुल्फ गिरहगीर का असीर हो चुका है, मुक़य्यद हो चुका है।